میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ہم لوگ کو انسان بنایا۔ اللہ کا بہت مخلوق ہے، کم و بیش 18,000 مخلوق ہے، 17,999، جس میں سب سے افضل ایک انسان کو بنایا۔ انسان کو کہا گیا کہ سب سے بہترین مخلوقوں میں ایک انسان ہے۔ انسان کو بہت ایسا فیسلٹی دیا گیا، بہت ایسا کھانے پینے کا چیزیں دیا گیا۔ دنیا میں جتنا بھی چیز ہے سارا ایک انسان کے لیے بنا۔ ایک غور کریں، دنیا میں جتنا بھی چیز ہے سب کس کے لیے ہے؟ انسانی کے لیے ہے۔ اور وہ انسان آج اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، مٹی کے پیچھے کوئی چھوٹا چھوٹا کام میں لگ کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو انسان کا اہمیت نہیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بھیجا، کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنا عبادت کے لیے بنایا۔ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو غیب سے کھانا بنا کے دیا کرتا تھا، بن کے آتا تھا کھانا اور سب کھاتا تھا۔ اور کچھ سال ہی کا بات کیجیے، 10 سے 10 سال 20 سال، چاہے ہمارا ایک پشتہ دو پشتہ دادا پردادا، کھانا پینا دھن سمپتی بہت عام تھا ان لوگوں کو۔ اتنا ماتھا پیچھے نہیں تھا، ایک دیش سے وہ دیش جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ابھی کے دور میں اب ایسا حالات ہو گیا کہ انسان پیسہ کے لیے، مال کے لیے انسان کو نہیں پہچانتا ہے، فیملی کو نہیں پہچانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب سے پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام، ان کو جب مٹی سے بنایا تو ان کو بولا گیا تھا کہ جنت کے لیے بنایا گیا تھا انسان کے۔ ایسے بہت سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا نے بھیجا، جو میں پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، اور اس میں بھیج دیا۔ اور اسی کے نسل سے جتنا بھی انسان ہے سب پیدا ہوا، اسی کی نسل سے، ایک ہی انسان سے اور ایک ہی دادی ہوا سے اتنا پیدا ہوا۔ تو اس سمے میں بھی اور ابھی بھی اس کے سمے میں بھی اور قانون کے حساب سے بھی اور دھارمک میں بھی لکھا ہے کہ لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے سماج میں بھی لین دین نہیں ہوتا تھا پہلے، اب بھی ہونے لگا ہے۔ بہت وہی ایک پشتہ سمجھیے ہونے لگا، یہی پشتہ میں آ کے ہونے لگا ہے۔ تو دادا پردادا کے پشتہ میں اتنا ہوتا بھی نہیں تھا۔ تو ایک دم آسانی، جب مان لیجیے آپ کا ہاتھ دوسرا ہاتھ سے ملنا چاہے، آپ کا بدن کوئی کاٹ کے لے گیا ہو اور وہ بولے پھر کہ تمہارا یہ ہاتھ ہے، تو کیا آپ اس کو پہچاننے سے انکار کریں گے؟ تو اسی طرح ہمارا جو عورت جو ہوتا ہے نا، ہمارا باڈی سے ہی بنایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کی فیصلے سے پیدا کیا تھا، اور اس ہر انسان کے تقدیر میں لکھا چکا ہے۔ آپ کو کس لڑکی سے شادی ہوگا، کہاں شادی ہوگا، لڑکی کون لڑکا سے شادی ہوگا، یہ ہر چیز فکس ہو چکا ہے۔ لیکن اسی کو اپنانے کے لیے آج ہم اور آپ بولتے ہیں پیسہ چاہیے، دہیج چاہیے، اس کا بوجھ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس کو کیوں اتنا بھاری بنا دیے ہیں؟
कमाने का ही बात है, दौलत का ही बात है, तो दौलत लेने का बहुत ऐसा जरिया है ना। आप मेहनत करें, तिजारत से उम्मीद रखे, या तो नौकरी से उम्मीद रखे पैसा का, कि शादी करेंगे तो हमको दहेज चाहिए, लड़की को हम अपना लाएंगे तो उसको पैसा दे, उसे तो उसका माँ बाप आपको उसको बचपन से पास के बड़ा भी कर दे, खिलाए भी पिलाए, पढ़ाए लिखा भी दे, और फिर आप बाद में बोले कि हमको पैसा भी दो। ये जो कानून बना दिया है दुनिया का कुछ इंसानों ने, जबकि हुजूर ने भी ऐसा नहीं बताया, और अल्लाह भी ने ऐसा नहीं बोला कि किसी लड़की से शादी करना है, किसी लड़की से लड़का से निकाह करना, तो तुम देन लेन करना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जो अल्लाह बना है वो नहीं बोला, जो धार्मिक किताब है वो कुरान उसमें नहीं बोला गया, जो दुनिया का कानून है उसमें नहीं बोला गया। तो ये आप लोग कहाँ से कानून निकालते हैं कि भाई हमको दहेज दो, चाहे इतना लाख रुपया दो। खुद सोचे ना, आप तो इंसान हैं, इंसान हो के एक इंसान को अपनाने के लिए आप पैसा मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, एक पे एक डिमांड करते हैं, ये सोचने वाला बात है ना। तो इंसान, अल्लाह ताला हर इंसान को दिमाग दिया, आँख दिया, कान दिया, पाँव दिया कि अच्छा तरह सोचे समझे। आपका कोई घर का सामान ले जाएगा, मोटरसाइकिल मान लीजिए, या कोई भी चीज़ आपका ले गया हो, रखे 2 महीना 6 महीना कहीं भी रखा हो, अच्छा आपका भाई आकर बोलेगा कि हाँ ये सामान लेके आपको पैसा देना पड़ेगा, तो होगा। तो उसी तरह उसको तो लड़की का तो क्या होता है कि वो दूसरा नस्ल में पैदा करता है, उनको बचपन में तो आपको साथ नहीं डाल सकता है ना, एक ही माँ से तो फिर मना भी है, एक माँ के बच्चा से तो नहीं कर सकता है। लेकिन वो पूछता था, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा होता था, जो एक ही माँ का बच्चा, एक ही माँ का बेटा, एक ही माँ का बेटी, और शादी होता था। लेकिन इस ज़माना में कि कुछ टाइम तो नहीं था कोई ना, कोई औरत नहीं था, कोई दूसरा फैमिली नहीं था, एक ही फैमिली था, तो उस टाइम ऐसा होता था। लेकिन अभी के दौर में तो ऐसा नहीं है, अभी के दौर में तो हज़ारों फैमिली हो चुका है, हज़ारों। ये तो इसलिए क्या किया गया अल्लाह ताला कि आपको जिस लड़की से निकाह होगा उस लड़की को कोई दूसरा परिवार में भेज दिया, आपको दूसरा परिवार ने भेज दिया, उसको दूसरा परिवार ने भेज दिया। इस तरह से क्या हुआ कि इंसान को भेजते गए। जब एक वो दूसरा परिवार ने भेज दिया, आपको दूसरा परिवार ने भेज दिया, तो एक समय बना गया 12-13 बरस। इस्लाम ने बोला कि जब बालिग हो जाए, यानी कि जवान हो जाए, तो एक दूसरे को मिला दो। और अभी के दौर में इधर क्या हो गया, क्या बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, कमाने का होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ इल्म होना चाहिए, ऐसा बात सब कर कर के एक सिस्टम बना दिया। कोई बोलता है डॉक्टर होना चाहिए, कोई बोलता है इंजीनियर होना चाहिए, कोई बोलता है हाफिज होना चाहिए। यानी कि दुनिया का जो नॉलेज है उस नॉलेज को उसके अंदर इम्पोर्टेंट बना दिया, उसके हर इंसान के अंदर ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये नॉलेज जब होने का सब रूल बना दिया, तो इसी के लिए हम और आपको आज मुश्किल हो रहा है। पहले के दौर में तो ऐसा नहीं था, पहले तो पढ़ाई नहीं था, लिखाई नहीं था, तो कौन बोलेगा कि भाई हमको इंजीनियर चाहिए, चाहे डॉक्टर चाहिए, चाहे अच्छा पढ़ा लिखा चाहिए। पहले तो सब ऐसे ही था, मिल जाता था। तो अभी भी अगर यही है, तो आप पढ़ाई के वजह से आपको जिस लड़की से निकाह होगा, जो आपका तकदीर में है, उसको आप बाहरी क्यों बना रहे हैं? आपको बीच में क्यों बोल रहे हैं कि डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, हाफिज होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, तभी हम उसको शादी करेंगे, चाहे इतना रुपया लेना ही चाहिए। आप वजह क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो इस वजह को हम आप ख़त्म करें। आप अपना फैमिली को, अपना जिसको भी आपके तकदीर में है, जहाँ भी है, उसको अपनाने के लिए कोई भी बीच में वजह नहीं होना चाहिए। आप बताएं, वजह होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको तो 20 साल 30 साल गुजर ही गया, बूढ़ा हो जाइएगा। यानी कि यही वजह है, शैतान आपको हमला करा के आपको क्या करता है, फैमिली से दूर रखता है। तो शैतान लोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है, और शैतान